نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں پھر علی جناب سید نظام الدین فخری صاحب مقدس علی کو دعوت دوں گا کہ ہمارے آج کے مقرر خصوصی شہنشاہ خطابت، مقید قوم و ملت، مبلغ اسلام ڈاکٹر و پروفیسر علامہ سید شمیم الدین احمد منعمی صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ منعیمیہ پٹنہ عدم اللہ فیضہ کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر میں حضرت سے سید نظام الدین فخری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں پھر حضرت والا سے گزارش کروں گا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ شکوہ ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ تھی بابا فخر پاک اور شیخ الاسلام کی بارگاہ کی شمع، جو اپنے خطاب کے ذریعے ہمارے دلوں کو محسوس سید محبوب صاحب کی محبوب صاحب قادری قبلہ کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو میرے نبی کا کرم ہوا وہ میں کیسے لاؤں حساب میں۔ ترفیع بارگاہ عالیہ مولانا سید ضیاء الدین شاہ ولایت جے پور الرحمہ مد ظلہ العالی اپنے نورانی و عرفانی وجود سے ہمارے اس بزم میں فرمائیں گے۔ میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے اور دیگر علماء کرام اور مہمانان نظام بھی ہماری اس بزم میں موجود ہے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ جو میرے نبی کا کرم ہوا وہ میں کیسے لاؤں حساب میں۔ حضرات گرامی، اہل بیت اطہار کی محبت کو فروغ دینا تھا، لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت جگانی تھی، اور الحمدللہ سے یہ تحریک اپنا کام کر رہی تھی اور کر رہی ہے آج تک، اور الحمدللہ سے ان 2 سے 3 سالوں میں تقریباً 100 سے زیادہ پروگرامز ہم نے الحمدللہ سے دیے ہیں۔ میں اس کا مختصر سا پریزنٹیشن آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے۔ یہ میرے خطاب کا آخری حصہ تھا، مگر میں اپنا پورا خطاب کو موقوف کرتے ہوئے صرف اس پریزنٹیشن کو آپ کے سامنے دکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے حضرات گرامی، سن 2023 میں اس تحریک کے تحت ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا عرس کے موقع پہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے اس میں شرکت بھی کی، اس میں ممبرشپ بھی لی ہے اور اس سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ اور اس تحریک کے تحت پھر اس کے بعد ہم نے مکتب کا ابتدا کیا۔ بارگاہ کے اندر آج بھی مکتب جاری ہے، جہاں کم و بیش 60 سے 70 بچے آج بھی جو ہے تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی اسی تحریک کے تحت یہ مکتب آج تک چل رہا ہے۔ اس کے بعد مجلس ذکر اہل بیت و پیغام شہید اعظم سے ہم نے 10 روزہ محرم کے مہینے میں یہاں مجلس کا انعقاد کیا، اور اہل سنت الجماعت کے کئی
बड़े बड़े उलमा इकराम ने, मशाइख उज़्ज़ाम ने, बड़ी बड़ी बारगाहों और खानकाहों के सज्जादगान ने इसमें आके खिताब फरमाया। हज़रात गिरामी, इसमें मकसद यही है कि ये देखा गया है कि हम लोग कहीं ना कहीं अहलुल्लाह से मोहब्बत का तो दावा करते हैं, मगर जब ज़िक्र अहले बैत की बात आती है तो हमारे अंदर ये कमी है कि हम इससे दूर होते हैं। हम समझते हैं ये अहले तशय्युअ का काम है, ये शियाओं का काम है, वो अहले बैत से मोहब्बत जब की बात करेंगे वो उनका जिक्र करेंगे, जबकि हकीकत ये है कि अहले बैत की मोहब्बत ये हज़रात गिरामी ये हमारे पूरा पीरान इल्ज़ाम हमारे बुजुर्गान दीन का ये तरीक़ा है। हज़रात गिरामी यही की शदीद ज़रूरत बताई, और उस टाइम पे अनार का मौसम नहीं था और अनार मिलना उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो चुका था। और जब ये बात मौलाना फ़खर पाक रहमतुल्लाह अलैह को पहुँची कि आपके वालिद बुजुर्गवार निज़ामुद्दीन औला रहमतुल्लाह अलैह बहुत सख्त बीमार है और उन्हें अनार की सख्त ज़रूरत है, और उस टाइम पे अनार नहीं था, तो आप मस्जिद हाजा में तशरीफ़ लाए और आपने दुआ फरमाई। शेख कलीमुल्लाह शाह जानाबादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जह हुए और आपको इसी में नींद आ गई और आप वहीं पे सो गए। और जब आप ख्वाब से जब आपकी नींद बेदार हुई तो आपके गोद में 5 अनार आपके गोद में रखे हुए थे। ये अनार लेकर वालिद बुजुर्गवार के खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत ने देखकर मुस्कुराया। मौलाना फ़खर पाक रहमतुल्लाह ने फरमाए कि आप कहते थे ना कि मैं शेख साहब का लाडला हूँ, ये लीजिए मैंने ये शेख साहब से आपके लिए लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आली जनाब सैयद मोइनुद्दीन उर्फ मोहम्मद मियाँ साहब सज्जादा नशीन, आस्ताना आलिया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब सैयद शमीमुद्दीन मुनीमी साहब सज्जादा नशीन खानकाह मुनीमिया बिहार शरीफ, शहजादा गौसुल आज़म जनाब महबूब साहब चकलम्बा शरीफ, और सीनियर काउंसिल जनाब सैयद रज़ीउद्दीन नेहरी साहब, राजू महाराज साहब गुरुजी, महबूब मियाँ साहब नायब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, जनाब अनवर शुत्तारी साहब, मेरे बिरादर अजीज़ सैयद मोहिउद्दीन मोइन मियाँ साहब, और यहाँ पर तशरीफ़ लाए निज़ाम बाबा की बारगाह के तमाम अक़ीदतमंदान, गुलामान, मुहिब्बान, वाबस्तगान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, अपनी तकरीर का आगाज़ करने से पहले मैं आप सभी हाज़रीन को क़ुत्बुल आफ्ताब क़ुत्बुल दक्कन शैख़ुल इस्लाम हज़रत सैयद शाह निज़ामुद्दीन
औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम तेरे वालेकुम रहमतुल्लाहि महबूब से वबरकातुहू। मंसूब है ताइब यारब, तेरे महबूब से दरगाह मंसूब हजरत है ख्वाजा ताइब निजामुद्दीन यारब, औलिया औरंगाबादी सरे रहमतुल्लाह अलैह महशर के इसे खिलकत में ना रुसवा करना, 304वें उर्स महशर शरीफ का आगाज हो इसे चुका है। खिलकत में ना रुसवा आज करना। संदल अज़ीज़ान शरीफ की गिरामी, महफिल है अब्दुल और खुशी इस का वक्त सिलसिला जलसा इख्तिताम पजीर है। एआई सिलसिला चिश और खिदमात मुहिब्बुन नबी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, और बड़ी पैमाने पे अकीदतमंदों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। इसके बाद रात में चुंदरी की महफिल होगी, रात में संदल माली पेश की जाएगी। कल बरोज़ 10 तारीख और 11 तारीख को रात में 9 बजे से महफिल समा का आगाज़ होगा और 12 तारीख को यानी पीर के दिन सुबह कुल की महफिल होगी और दोपहर से ख़वातीन के लिए ज़ियारत का एहतमाम किया गया है। मैं तमाम अक़ीदतमंदों से और मोहब्बत करने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि बड़ी तादाद में तक़रीबात उर्स में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।